In this section, I am going to discuss about the size dependence of materials properties. That is, what is the effect of size on the properties of nanomaterials. What are nanomaterials? Materials with a size range between 1 to 100 nanometer is termed as a nanomaterial. And in the case of nanomaterial, their structural features are in between atoms and bulk materials. അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ ആറ്റംസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ അതിന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ആര് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ്. And these nanomaterials exhibit different properties. That is, the properties of nanomaterials are different from that of isolated atoms and bulk materials. They have different properties. Nanomaterials have different properties. And in the case of nanomaterials, with diminishing size, materials show continuous modification of characters. In the case of nanomaterials, they have small size, that is size in the nano range. So there occurs continuous modification of characteristics. Their characters can be changed by decreasing the size. And it exhibits size dependent properties such as when they reduced to nanometer size, they have lower melting point, higher band gap, etc. So with the size, their properties may vary. And in the case of nano size, there occurs different phenomena like quantum size confinement, wave like transport, etc. So because of these type of phenomena, the properties of nanomaterials may vary from isolated atoms and that of bulk materials. ഇങ്ങനെ സൈസ് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലെല്ലാം നല്ല വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ ക്വാണ്ടം സൈസ് കൺഫൈൻമെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലെല്ലാം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് മെറ്റീരിയലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമാണ് ഇവരുടെ ദാറ്റ് ഈസ് നാനോ സൈസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. On the basis of surface and interface, we can distinguish bulk and a nanomaterial. In the case of a bulk material, there are smallest percentage of atoms at the interface. ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിൽ വളരെ കുറച്ച് ആറ്റംസേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആറ്റംസ് ആർ ഇൻസൈഡ്. നമ്മളൊരു ബൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുമ്പം മിക്കവാറും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആറ്റംസ് ആർ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഓൺലി ദർ ആർ ഫ്യൂ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആർ അറ്റ് ദി ഇൻ്റർഫേസ്. But in the case of a nanomaterial, there are larger number of atoms at the interface. നാനോമീറ്ററിലേക്ക് നാനോ സൈസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആറ്റംസ് സർഫസിലുള്ള ആറ്റംസ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സർഫസ് ഏരിയ ടു വോളിയം റേഷ്യോ പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ ദറ്റ് ഈസ് ബൾക്ക് ആൻഡ് നാനോ മെറ്റീരിയൽ മീൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ ദർ ഈസ് സ്മോളർ ആറ്റംസ് അറ്റ് ദ ഇൻ്റർഫേസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നാനോ മെറ്റീരിയൽ ദർ ആർ ലാർജർ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അറ്റ് ദി ഇൻ്റർഫേസ്. So in the case of a nanomaterial, that is properties mainly depends on size, composition and its structure. And based on this decrease in size, they exhibit different properties like the nano size increases surface area. Surface area increase when it changed to nano size, and it increases surface energy. There is change in electronic properties. There is change in optical band gap. This thing we already discussed, that is band gap increases when the materials are reduced into nano size. And there is a change in electrical conductivity, and the materials will exhibit higher catalytic activity when they are reduced into nano size. Then ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ചേഞ്ച് ഇൻ തെർമൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റീസ്. സോ വെൻ ദേ ആർ ഇൻ ദ നാനോ സൈസ് ദർ occurs change in their thermal and mechanical stabilities, and they exhibit different melting and phase transition temperatures, and there occurs change in the chemical reactivity. So based on their size, their properties may vary, and the properties are totally different from the isolated atoms and bulk materials. Now let us check the electronic and electrical properties and their size dependence. We already discussed that as the size is reduced into nanometer range, the properties of the nanomaterials are different from that of the isolated atoms and bulk materials. So first we want to check the electronic and electric properties and their size dependence.
And the electrical conductivity of a solid, that is mainly based on its electronic structure or band structure. ഒരു സോളിഡ് അത് കണ്ടക്ടറാണ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി തരുന്നുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബാൻഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. എന്താ ബാൻഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, we know in the case of atoms electrons are at various energy levels. ഓരോ എനർജി ലെവൽസിലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So in the case of metal that contains so many atoms and these atomic orbitals combines to form molecular orbitals ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ enormous number atoms ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കുറേ molecular orbitals ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. So they are in the form of a band ആണ് നിൽക്കുന്നത് that contains so many energy levels. സോ നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽസ് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വാലൻസ് ബാൻഡും ഉണ്ടായിരിക്കും, കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം വാലൻസ് ബാൻഡിലായിരിക്കും. ഒരു ആറ്റത്തിലുള്ള പുറമേ നിൽക്കുന്ന എലമെൻസും വാലൻസ് ബാൻഡിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറത്തുള്ള ഹയർ എനർജി ലെവൽസിനെ നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മെറ്റലിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുറമേ ഉള്ള ഫിൽഡ് ബാൻഡ്, അതിനെയാണ് വാലൻസ് ബാൻഡ്. ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ബാൻഡാണ് വാലൻസ് ബാൻഡ്. അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോളൂ. ഇവിടെ എല്ലാം അൺഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്. സോ ഈ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇവിടെ നിന്ന് ലോവർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. സോ സച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അല്ലേ. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ദർ ആർ ടു പോസിബിലിറ്റീസ്. വൺ പോസിബിലിറ്റി ഈസ് ദേ കണ്ടെയ്ൻ ആൻഡ് പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ്. സോ ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സോ അത് മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടി തരും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം, വാലൻസ് ബാൻഡിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് കിടക്കുന്നത്. വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇലക്ട്രോൺസിന് വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ലീഡ്സ് ടു ദി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ്. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് കാരണം ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. ഈ രണ്ട് കേസും പോസിബിളാണ്. ഇനി നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നൊരു കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വാലൻസ് ബാൻഡ്, ഇതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. പക്ഷേ വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിലൊരു എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ, ഒരു എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ആർ സപ്ലൈയിങ് ആൻ എനർജി, ഒരു എനർജി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ എക്സൈറ്റ് ഫ്രം ദിസ് valence band to conduction band and that leads to conductivity. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറമേ നിന്നൊരു ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റോ ആയിട്ട് എനർജി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ മൂവ് ഫ്രം ദി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് വിത്ത് സെമി കണ്ടക്ടർ. അപ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിലൊരു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എനർജി ഗ്യാപ്പ് EG എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു 3 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതായത് വളരെ കുറഞ്ഞൊരു എനർജി ഡിഫറൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്, നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ഇലക്ട്രോൺസ് കാൺ മൂവ് ഫ്രം ദി വാലൻസ് ബാൻഡ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. ഇലക്ട്രോണിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇൻസുലേറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല, സോ ദേ ആർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്. സോ ഇതായിരിക്കും ഒരു സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മേ ബി കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കാം, സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കാം, ഇൻസുലേറ്റർ ആയിരിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സ്ട്രക്ചർ, ബാൻഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. So when we are making these solids into nano range, then നമ്മൾ ഈ നാനോ റേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, when the particle size is in the nanometer range, EG increases, എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നാനോ സൈസിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ദ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഇൻക്രീസസ്, ദ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻക്രീസസ്. സോ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ അവസ്ഥ. അത് നാനോമീറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിലുള്ള എനർജി കൂടി വരും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു എനർജി ഗ്യാപ്പ് അവിടെ വരും, ഹയർ എനർജി ഗ്യാപ്പ് വരും. സോ വെൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഇൻ ദ നാനോമീറ്റർ റേഞ്ച്, എനർജി ഗ്യാപ്പ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. സോ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മളൊരു ക്വാസി കണ്ടിന്യൂസ് ഡെൻസിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് എന്നാ പറയുക. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ.
അങ്ങനെയുള്ളൊരു മെറ്റലിനെ നമ്മൾ നാനോമീറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്, നാനോ സൈസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ദ റിക്വേഴ്സ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ലെവൽസ്. നമ്മൾ ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ? ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജിയുള്ള ലെവലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റം അല്ലാതെ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ എനർജി ലെവലിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും. That is, electron movement is restricted. ഇവിടെ electrons are free to move, but in the case of nanomaterials electronic movement is restricted inside the material. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ electrons are tightly bound or localized. electrons എല്ലാം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക, ലോക്കലൈസ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? It will not conduct, so that it deviate from Ohm's law. അപ്പോൾ ഒരു ബൾക്കായിരുന്നപ്പോൾ ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്തിരുന്ന ആൾ നാനോ മെറ്റീരിയൽ സൈസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഒബേ ഓംസ് ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം മാറി, അതിൻ്റെ ബാൻഡ് സ്ട്രക്ചർ, ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ തന്നെ മാറിപ്പോവും. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഒബേ ദ യൂഷ്വൽ ലോസ്, ഒന്നും അത് ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഇതുകൊണ്ടുള്ളൊരു മെറിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ബി ട്യൂണബിൾ ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദെയർ സൈസ് ഡിപ്പെൻഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈസ് മാറ്റിക്കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമുക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കാം. അതാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ സൈസ് വി ക്യാൻ ട്യൂൺ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. And the electrical conductivity decreases and resistivity increases at nano size. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു നാനോ സൈസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ആ എനർജി ഗ്യാപ്പ് കൂടി വരുമ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയും അല്ലേ? മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു കണ്ടക്ടറാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കോപ്പറാണ് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് ഹൈ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. സോ വെൻ ദാറ്റ് മെറ്റാലിക് കോപ്പർ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു നാനോ, മെറ്റാലിക് കോപ്പറിനെ നാനോയിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി വിൽ ഡിക്രീസ്, കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറയും. അപ്പോൾ മെറ്റാലിക് കോപ്പറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുക നാനോ കോപ്പറിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബയോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ആളാണ്. ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ, ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ നാനോ കോപ്പറിന്. ബട്ട് നോട്ട് മെറ്റാലിക് കോപ്പറിന് അതൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നാനോ കോപ്പറിന് അത്തരം പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ വരും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയും. That means the metal becomes semi-conductor or even insulator. ബൾക്കായിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാൾ നാനോ സൈസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ബിക്കം സെമി കണ്ടക്ടർ ഓർ ഈവൻ ഇൻസുലേറ്റർ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സൈസ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് നാനോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ട്യൂണിങ് ഈസ് പോസിബിൾ ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദി സൈസ്. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ലെസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്സ് മീൻസ് അല്ലോട്രോപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ആണ്. കാർബണിൻ്റെ ഒരു അല്ലോട്രോപ്പാണ്. ഇതുവരെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് അല്ലോട്രോപ്സ് ഓഫ് കാർബൺ ആസ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതുപോലെ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ അല്ലോട്രോപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ. എന്താ ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇങ്ങനൊരു ലെയർ സ്ട്രക്ചറാണ് ഗ്രാഫൈറ്റിന് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഹെക്സഗണലി അറേഞ്ച്ഡ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഇങ്ങനെ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ്. ദെൻ ഡയമണ്ട് വരുമ്പോൾ sp3 ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളവരാണ് ഡയമണ്ട്. ആൻഡ് ഗ്രാഫൈറ്റ് sp2 ആണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് റോൾഡ് ഗ്രാഫൈറ്റിക് ലെയേഴ്സിനാണ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇതൊരു ലെയറാണ് വിചാരിച്ചോളൂ. അതിനിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും? ഒരു ട്യൂബ് കിട്ടും അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരു ട്യൂബ് കിട്ടും. സോ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് എ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്. ഗ്രാഫൈറ്റിക് ലെയേഴ്സിനെ റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. So in the case of carbon nanotube, they are excellent conductors. അവർ നല്ല കണ്ടക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വേരീസ് വിത്ത് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ഹെലിസിറ്റി. ഈ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെയും ഹെലിസിറ്റിയെയും ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. അതിനർത്ഥം നമുക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടക്ടിവിറ്റി. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാർബൺ നാനോ ട്യൂബിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും ഹെലിസിറ്റിയും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്സ് ആർ എക്സലൻറ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ്, നല്ല കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഇസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് സിമിലർ ടു കോപ്പർ.
കാർബൺ നോക്കൂ, ഒരു കാർബൺ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, പക്ഷേ അത് നാനോ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് റിസംബിൾസ് കോപ്പർ. അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കോപ്പറുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ നമുക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദിസ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടം വയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. സോ ക്വാണ്ടം വയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ യൂഷ്വലി പവർ സപ്ലൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വയറിന് പകരം ക്വാണ്ടം വയേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് എഫിഷ്യൻറ്റ് ചാനലായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് പവർ ലോസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോപ്പർ വയറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറേ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ, പവർ ലോസ് ആവുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ക്വാണ്ടം വയേഴ്സ് വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ പവർ ലോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല കണ്ടക്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പം നാനോയിൽ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇൻസുലേറ്റർ ആവുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, നല്ല ട്യൂണബിൾ കണ്ടക്ടേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. മെറ്റലിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞത് അവർ കണ്ടക്ടർ ആയവർ നാനോ സൈസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ സെമി കണ്ടക്ടറും ഇൻസുലേറ്റർ നേച്ചറൊക്കെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ അവരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ചെക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ദെയർ സൈസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ്. Optical properties of nanomaterials are totally different from that of bulk material, and the optical properties are mainly based on size. They are size dependent. There are two important factors that determine the optical property: surface plasmon resonance and quantum confinement. These are the two important factors that determine the optical property of a nanomaterial. So first we can check what is meant by surface plasmon resonance. Before that we want to discuss about color of materials. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കളർ മനസ്സിലാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കളറിന് ആധാരം? നമുക്കറിയാം വെൻ ദ മെറ്റീരിയൽ അബ്സോർബ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഈ മെറ്റീരിയലിൽ ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ അബ്സോർബ് സർട്ടൻ റേഡിയേഷൻസ്. വിസിബിൾ ലൈറ്റിലുള്ള സർട്ടൻ റേഡിയേഷൻസിനെ ആ മെറ്റീരിയൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. സോ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളറായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ സബ്സ്റ്റൻസിനെ കാണാൻ കഴിയുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഗ്രീൻ leaves that mainly absorb blue and red light. Green leavesലുള്ള HB here, that is എന്താണ് chlorophyll content in green leaf absorb blue and red light in the visible region. Visible lightലുള്ള blue lightനെയും red lightനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഗ്രീൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ കാണുന്നത്. സോ അബ്സോർബ് ചെയ്ത ലൈറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളറായിട്ടായിരിക്കും അത് മിക്കവാറും ആ സബ്സ്റ്റൻസ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതാണ് കളർ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം ഗോൾഡിൻ്റെ ബൾക്ക് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് യെല്ലോ കളറാണ് ബൾക്ക് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു നാനോ റേഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദ കളർ ഈസ് ചേഞ്ച് ഫ്രം ബ്ലൂ ടു റെഡ്. ബ്ലൂവിൽ റെഡ് കളറൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗോൾഡിനെ. ദാറ്റ് മീൻസ് വിത്ത് ഡിക്രീസ് ഇൻ സൈസ് കുറയുമ്പോൾ ബ്ലൂവിൽ നിന്ന് റെഡ് കളറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. And this change of color of metallic nanoparticles with their size is due to the surface plasmon resonance. ഈ നാനോ സൈസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണമാണ് സർഫസ് പ്ലാസ്മോൺ റെസൊണൻസ്. So the change of color of metallic nanoparticles with their size is due to the phenomena surface plasmon resonance. എന്നാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സർഫസ് പ്ലാസ്മോൺ റെസൊണൻസ് എന്ന് നോക്കി നോക്കാം. നമുക്കറിയാം മെറ്റലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മീൻസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ, കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദീസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഓസിലേറ്റിംഗ്, അവരിങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. Okay, and that collective oscillation of conduction band electrons are termed as surface plasmon. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് പ്ലാസ്മൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സർഫസ് പ്ലാസ്മൺ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻസൈഡ് ദി നാനോസ്ഫിയർ. ആ നാനോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഓസിലേഷനെയാണ് സർഫസ് പ്ലാസ്മൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ കളക്റ്റീവ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അതാണ് സർഫസ് പ്ലാസ്മൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത്തരം ഒരു നാനോ മെറ്റീരിയൽസിൽ വെൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ ദം, ഒരു ലൈറ്റ് അവിടെ പിന്നെ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ സച്ച് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ്,
Absorption of light will occur only when size of particle is comparable to the wavelength of light. ആ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് സൈസിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസുമായിട്ട് കമ്പയറബിൾ ആകുമ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ വെൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സർഫസ് പ്ലാസ്മോൺ, ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ, അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ഒരു നാനോ പാർട്ടിക്കിളിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു സർഫസ് പ്ലാസ്മോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിലേക്ക് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇഫ് the wavelength of light is comparable with that of particle, and if the frequency of surface plasmon is equal to the frequency of light, absorption will occur. ലൈറ്റിനെ ഈ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളറായിട്ടാണ് അത് കാണപ്പെടുക. സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ സൈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കളർ. സൈസിനനുസരിച്ചുള്ള കളറായിരിക്കും അത് തരാം. സൈസിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സർഫസ് പ്ലാസ്മൺ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസൊണൻസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും, അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എനർജി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളറായിരിക്കും തരുന്നുണ്ടാവുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗോൾഡ്, ബൾക്ക് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ കളറാണ് അല്ലേ. വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു 30 നാനോമീറ്റർ, ഒരു 30 നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ഗോൾഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂഷ്വലി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ റീജിയൻ ആണ്. ഒരു 450 നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലുള്ള റേഡിയേഷനെയാണ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക. സോ വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ആസ് ഇൻ റെഡ് കളർ. ഒരു റെഡ് കളറായിട്ടാണ് നമുക്കതിനെ കാണാൻ കഴിയുക. സോ സൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ അത് റെഡ് കളറിലേക്ക് പോന്നു. ആക്ച്വലി ഇത് സൈസും കളറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്, ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസുള്ള ആൾക്ക് റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും. സൈസ് കൂടുന്തോറും അത് ബ്ലൂ, റെഡിൽ നിന്ന് ബ്ലൂവിലേക്ക് അതിങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ടേംഡ് ആസ് ദി സർഫസ് പ്ലാസ്മൺ റെസൊണൻസ്. ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ സർഫസ് പ്ലാസ്മൺ എന്ന് പറയുന്നു. ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ എനർജി ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴും ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളറായിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗോൾഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ. ഇപ്പോൾ സൈസ് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ റേഞ്ച് വ്യത്യാസം, കളറ് വ്യത്യാസം വരുന്നു. റെഡ് ടു ബ്ലൂ വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ടു റെഡ് വിത്ത് ഡിക്രീസ് ഇൻ സൈസ്. ദാറ്റ് ഈസ് surface plasmon resonance in the case of metallic nanoparticles. Okay, so we already explained the effect of surface plasmon resonance on the optical properties. Now we want to check the quantum confinement and optical properties. Quantum confinement that we already discussed, that is in the case of nanomaterials, electrons are occupied in quantized energy levels. ഒരു ബൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാൻഡ്, ഒരു ദേ ആർ ഫ്രീ ടു മൂവ്, ഒരു ബാൻഡിലാണ് നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ കൺഫൈൻഡ് ഇൻ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എനർജി ലെവൽസ്. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എല്ലാം റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തു. അതിനാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Example, നമ്മൾ quantum dots that we already discussed. What are quantum dots? They are nanomaterials in which the confinement in all directions, that is all the 3 dimensions are in the nanometer range, and confinement in all dimensions are termed as quantum dots. For example, semiconductor crystals like cadmium, selenium, cadmium sulfur, zinc selenium, ഇതെല്ലാം quantum dots ആണ് കേട്ടോ. Okay, in such materials, electrons are confined in quantized energy levels. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്, they are localized. Such materials are termed as quantum dots. Then, in the case of quantum dots, they will absorb energy and emit radiations. So, they are fluorescent. Quantum dotsൻ്റെ പ്രത്യേകത, they are fluorescent. Fluorescence property കാണിക്കുന്നുണ്ട്. They exhibit fluorescence properties, and the absorption or emission of peak shifted to shorter wavelength, that is blue region, with decrease in size. ഇങ്ങനത്തെ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സിൻ്റെ കേസിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എനർജിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈസ് കുറയുമ്പോഴാണ്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ, ഒരു ലാർജ് സൈസാണ് വിചാരിച്ചോളൂ. ലാർജ് സൈസ് ആകുമ്പോൾ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഈസ് ലെസ്. ദെൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു, നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനർജി ഗ്യാപ്പ് കൂടും അല്ലേ. സോ ചെറിയ സൈസ് ആകുമ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് കൂടും.
നോക്കൂ, ഇവിടെ സ്മോൾ എനർജി മതി, ഇവിടെ ലാർജ് എനർജി വേണം. ഇവിടെ സ്മോൾ എനർജി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ലാർജ് ലാംഡ, ഇവിടെ സ്മോൾ ലാംഡ അല്ലേ, അതാണ് ബ്ലൂ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സ്മോൾ സൈസുള്ള ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹൈ എനർജി റേഡിയേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ റേഡിയേഷനെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും അതാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലൂറസെൻറ്റിൽ അതിന് ബ്ലൂ കളറായി കാണുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദർ ഒക്കേഴ്സ് കൺവേർഷൻ ഫ്രം റെഡ് ടു ബ്ലൂ വിത്ത് ഡിക്രീസ് ഇൻ സൈസ്. സർഫസ് പ്ലാസ്മ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല, റെഡ് ടു ബ്ലൂ ആവുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ റെഡ് ടു ബ്ലൂ ആവുന്നത് ഡിക്രീസ് ഇൻ സൈസാണ്. അതിനുള്ള റീസൺ ആണ് ആസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻക്രീസസ്, സോ ഹൈ എനർജി റേഡിയേഷൻസ് ആണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും, അപ്പോൾ ബ്ലൂ റീജിയൺ. സോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെൻറ്റ് അതാണ് എഫക്റ്റ് എങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സൈസ് ഡിക്രീസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ബ്ലൂ റീജിയൺ. സർഫസ് പ്ലാസ്മൺ റെസൊണൻസ് വഴി സൈസ് കുറഞ്ഞവർക്ക് റെഡ് കളറായിട്ടാണ് കാണുക. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെൻറ്റ്, ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സിലെ പോലെയുള്ള നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് വിൽ എക്സിബിറ്റ് ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെൻറ്റ്. നമ്മൾ കാഡ്മിയം സെലീനിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് ഉണ്ട്, അതിന് റെഡ് കളർ ഉണ്ട്, ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ട്, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സൈസ്. 6 നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലുള്ള കാഡ്മിയം സെലീനിയത്തിൻ്റെ ഫ്ലൂറസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് കളറാണ്. അതിൻ്റെ ഫ്ലൂറസെൻസ് ബ്ലൂ ആയി മാറും വെൻ ഇറ്റ്സ് സൈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു 2 നാനോമീറ്റർ. അപ്പോൾ സൈസ് കുറയുമ്പോൾ ബ്ലൂ റീജിയനിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്ലൂറസെൻസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓർ എമിഷൻ പീക്ക് മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സൈസ്. അപ്പോൾ സൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് കൂടും, അതിനനുസരിച്ചുള്ള റേഡിയേഷൻസ് ആണ് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും absorb ചെയ്യുന്നതും. So that we already discussed the optical properties. The optical properties are mainly based on 2 factors, surface plasmon resonance and quantum confinement. Another one, the catalytic properties and size dependence. You know, these nanoparticles are good catalysts. They have high catalytic activity. Because smaller the particle, greater the surface area. നമുക്കറിയാം സൈസ് കുറയുമ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കൂടും അല്ലേ, and the surface area to volume ratio that we will discuss later. And as the size decreases, surface area will increases, so that will leads to more number of active sites. സോ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, സൈസ് കുറയുമ്പോൾ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടും. സർഫസ് ഏരിയ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്സ് ഇൻക്രീസസ്. സോ ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ബിക്കം മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ്, ഗ്രേറ്റർ എഫിഷ്യൻസി, and so the catalytic activity increases. So when the catalyst is in the nano form, its activity will increase. For example, nano platinum, that is more active than bulk platinum. Bulk platinum പകരം നമ്മൾ നാനോ പ്ലാറ്റിനം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ its catalytic activity will be very high. So it is a good catalyst for conversion of കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളാണ് നാനോ പ്ലാറ്റിനം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി. ആസ് ദ സൈസ് ഡിക്രീസസ്, കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ്. നെക്സ്റ്റ് is a very important topic, surface to volume ratio and its significance. Surface to volume ratio, it is the ratio of surface area to volume. Surface area expressed in meter square, volume in meter cube, and the ratio is termed as surface to volume ratio. Its unit is in meter raised to -1. When a bulk material is converted into the nano range, there occurs an increase in surface area. ഒരു ബൾക്ക് മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ നാനോ റേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നോക്കാം. We have a cube having 1 meter length. Okay, ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ട്. So we divided this cube into 8 portion. 8 ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തു വിചാരിക്കും. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ക്യൂബിനെ നോക്കാം. അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും? ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 × 1 ആയിരിക്കും. സോ എ ക്യൂബ് ഹാവ് 6 സർഫസസ്. സോ ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ക്യൂബ്, ബൾക്ക് ക്യൂബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 × 1 meter square, 6 meter square എന്ന് കിട്ടും. ദെൻ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് 1 meter cube ആണ് അല്ലേ. So what is S/V, surface area to volume? 6/1 is equal to 6 meter raised to -1 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്കിനെ നമ്മൾ 8 പോർഷനാക്കി മാറ്റി. ഹാവിങ്
0.5 മീറ്റർ ഈച്ച്. 0.5 അപ്പോൾ ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും? 6 × 0.5 അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ. സോ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും? ടോട്ടൽ 8 ക്യൂബ്സ് ആർ ദർ. 8 × 6 × 0.5 സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് 12 മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇവിടെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 6 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു, ഇവിടെ എത്രയായി? 12 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി. സോ ബൾക്ക് മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് അതിനെ സ്മോൾ ആക്കിയപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കൂടി. So what is surface area to volume ratio? And become 12 meter raised to -1. So when a bulk material is reduced into nano range, the surface area increases. നോക്കൂ, ഇതിനെ 8 പോർഷൻ ആക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഇത്ര മീറ്റർ സ്ക്വയർ സർഫസ് ഏരിയ. അപ്പോൾ 1 മീറ്ററിനെ നാനോ റേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കൂ. നാനോ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 10⁻⁹ മീറ്റർ. ഇത് 0.5 ആണ് അല്ലേ. അതിനെ 10⁻⁹ മീറ്റർ സ്മോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലോക്കുകളാക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സർഫസ് ദർ ഈസ് an increase in surface area, ഒരു ലാർജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ ടു വോളിയത്തിനൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല അല്ലേ. ബൾക്കും നമ്മളുടെ നാനോയും തമ്മിൽ വോളിയത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല, ഓൺലി എ ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ. സോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ 8 പോർഷന് പകരം നമ്മൾ 27 സ്മോൾ ബോക്സസ് ആക്കി മാറ്റി വിചാരിക്കൂ. ദ സർഫസ് ടു വോളിയം ഇൻക്രീസസ് 18 മീറ്റർ റൈസ് ടു -1 വരെ, അതായത് സർഫസ് ഏരിയ 18 ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മീറ്ററിനെ നാനോ റേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കുറേ ബ്ലോക്കുകൾ വരും അല്ലേ. ആ ബ്ലോക്കുകളുടെ എല്ലാം കൂടി സർഫസ് ഏരിയ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ വെൻ എ ബൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു നാനോ റേഞ്ച്, ഇസ് സർഫസ് ഏരിയ വിൽ ഇൻക്രീസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു തടിക്കഷ്ണം ഉണ്ട്, ഒരു മരത്തിൻ്റെ വലിയൊരു തടിക്കഷ്ണം. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വിറകുകളാക്കി എന്ന് മാറ്റി വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ തടിക്കഷ്ണം നമ്മൾ നോക്കും ഇത്രയും ഒരു സ്പേസിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ചെറിയ ചെറിയ വിറക് കഷ്ണങ്ങളെ നമുക്കിങ്ങനെ അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്പേസ് വേണ്ടി വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ കേട്ടോ, അത് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ. സോ ബൾക്ക് മെറ്റീരിയലിനെ എപ്പോഴും ചെറിയ സൈസിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എപ്പോഴും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ സർഫസ് ഏരിയ ടു വോളിയം റേഷ്യോ വിൽ ഓൾസോ increase. Okay, what is its significance? In the case of a bulk material, most of the atoms are in bulk. ഉള്ളിലായിരിക്കും എല്ലാ ആറ്റംസും, സർഫസിലെ ആറ്റംസ് കുറവായിരിക്കും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നാനോ, മോർ ആറ്റംസ് ആർ ഇൻ സർഫസ്. സർഫസിലെ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി വരും. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദർ ഒക്കേഴ്സ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്. ആക്റ്റീവ് സൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു റിയാക്ടിവിറ്റി. So when the materials are in the nano range, surface area increases, surface to volume ratio increases, number of atoms on the surface also increases. So that leads to increase in reactivity and efficient catalytic activity. എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസിലും വളരെയധികം വ്യത്യാസം വരും when they are in the nano range. The most important thing is increase in the surface area, increase in surface energy, increase in surface area to volume ratio, increase in number of atoms on the surface. So there are more number of active sites are available, and that will leads to increase in reactivity and efficient catalytic activity. അതുകൊണ്ടാണ് ബൾക്ക് പ്ലാറ്റിനം നമ്മൾ നാനോ പ്ലാറ്റിനം കമ്പയർ ചെയ്തു അല്ലേ. ബൾക്ക് പ്ലാറ്റിനം നാനോ പ്ലാറ്റിനം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നാനോ പ്ലാറ്റിനം ഹാവിങ് ലാർജ് സർഫസ് ഏരിയ, സോ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്സ്, പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ അവിടെ കിട്ടും നാനോ പ്ലാറ്റിനം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് പ്ലാറ്റിനം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബൾക്ക് പ്ലാറ്റിനം. സോ അതാണ് അതിൻ്റെ significance, surface to volume ratio.